प्रिय छात्रों, कुछ कारण से एक हफ्ता से हमारा अभ्यासक्रम रुक गया था। आज हम तीसरा पाठ सफर का साथी और सिर दर्द इस पाठ के अगले हिस्से के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये पाठ भी बहुत मोटा है, बड़ा है और नेट सही तरीके से नहीं चल रहा है। इसी से कारण कुछ वीडियो डाउनलोड होने के लिए बहुत समय लगा। रहने दो। आज हम तीसरा पाठ सफर का साथी और सिर दर्द इस पाठ का अगले हिस्से के बारे में पढ़ाई करेंगे। लेखक एक्सप्रेस रेलवे में सफर करते समय एक अखबार या वर्तमान पत्र खरीदकर अपने झोंके में रख दिया था। रेल में यात्रा करते समय लेखक के सामने बैठा हुआ आदमी लेखक की झोंके में जो अखबार था उसे देखकर लेखक को पूछा, क्या मैं इससे ले सकता हूं? उस समय लेखक ने ले सकता हूं कहकर सहयात्री ने क्या किया, वो अखबार या वर्तमान पत्र ले लिया। लेखक अखबार या वर्तमान पत्र खरीदकर वह पढ़ा भी नहीं किया था और खोलकर पन्ना भी पलटकर नहीं देखा था, लेकिन आपकी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वालों के हाथों में हो गया था। अब लेखक की स्थिति भिखारी की तरह, मांगने वालों की तरह हो गई थी। वो उत्सुकता से देख रहे थे, समाचार पत्र अब मिलेगा तब मिलेगा। तभी वो लेखक ने एक जमाई लेकर मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की तरह शान से बढ़ा देंगे, मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते ही समाचार पत्र क्या हुआ, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डब्बे में चक्कर काटने लगे। मजे की बात यह है कि समाचार पत्र कितने उपयोग होते हैं। यह बात रेल की यात्रा करते समय लेखक को आया। उस समय कोई ललित या निबंध के कोई संपत्ति के पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आ गया और कुछ लोग क्या करने लगे, समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा और बेचारी समाचार पत्र छपाने वाले को यह बात मालूम नहीं है कि उस वर्तमान पत्र का कितना उपयोग हो सकता है। इन सबसे परेशान होकर लेखक जब पीछे की ओर से सीट टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहते थे, इसी बीच सामने से एक प्रश्न आया, तुम कहां तक चले रहे हैं? उस समय लेखक ने कहा, मैं भोपाल तक चला रहा हूं। भोपाल गाड़ी कितने बजे पहुंचता है? वो 3:15 बजे। लेखक कहा और उसका तर्क था, पहला गाड़ी 4 बजे पहुंचती थी। टाइम बदल गया। लेखक ने कहा, गाड़ी में तो कोई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए ये गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? उस समय लेखक ने कहा, हबीबगंज। वो पूछा, हबीबगंज क्यों? वहां से क्या तुलसी नगर नजदीक होता है, पास होता है? वे चिढ़ कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वालों 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे, इससे तो अच्छा आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी तक उतार देता है। उस समय अगर आप यात्रा पर आए तो सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ता है। उस समय भोपाल में क्या करते हैं, वो आदमी पूछा। उस समय लेकर कहा, मीटिंग जा रहा हूँ। अपन वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं, लोगों को बिल बनाते बनाते अपना ही वेतन निकल जाता है। रहने को ठाट की
सरकारी क्वार्टर है, बीवी है और 2 बच्चे हैं। यहाँ तक हम पढ़े हैं और उसके अगला हिस्सा देखो। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के सेटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचाರಿ का साथ हो जाए तो ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತೀರ್ ಲಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ದಂಡಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆವಾಜ ಏನದ ದಂಡಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದು ಬಿಡುವುದು ಈ ಕೆಲಸ ಕಟ 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 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಜೋಡಿಸ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವು ಜೋಡಿಸಿರ್ತದೆ ಆ ಆವಾಜ ಏನಂತಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के सेटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆದೊಳಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೈಲು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಆವಾಜ್ ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ತದೆ। कोई कहेगा ಅದರ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಎಟಪ್ से आ रहा हूँ सेवन टाउन से लौटना है ಅದರ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಟಪ್ದಿಂದ ಬರ್ಲಾಕತ್ತೀನು सेवन टाउन ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी होटल पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಔಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಂದ್ರೇನು ಅವು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಒಳಗೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹಳಿ ಇರ್ತಿರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ घर लौटना मुश्किल है ಹೊಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು रेलवे कर्मचारी माताड़ोदीत ಅದಕ್ಕೆ अगर आजकल तो मेल को रोक कर माल को पास करना पड़ता है आजकल तो मेल को रोक कर माल को पास करना पड़ता है ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಂದ್ರೇನು ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ ರೈಲ್ವೆದೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಂದು ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯಾತ ನಿರ್ಯಾತ ಮಾಡಿಸಲು ಬೇಕಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ आजकल तो मेल को रोक कर माल को पास करना पड़ता है ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಇರ್ತದೆ जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ರೈಲ್ವೆದೊಳಗೆ ಕುಂತಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂದು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ರೈಲ್ವೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿನಾಗಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಡ್ತಿರ್ತಾವ अरे नाराज भी तो नहीं होता ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸರ ಸಹಿತ ಉಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ क्या खाकर नाराज होगा ಏನು ತಿಂದು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳೋದು अगर शिकायत करना चाहिए तो शिकायत पुस्तिका मांगी ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ದೂರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಕರಾರು ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ जब तक शिकायत पुस्तक आएगी तब तक रेल चली जाएगी ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ನಡೆಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಶಿಕಾಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರಿನ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಾಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೇನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಶಿಕಾಯತ್ ಕೊಡ್ದಾರ ಅಥವಾ ದೂರು ಕೊಡ್ದಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರೋದು ಅದು ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ बोलते अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शेडिंग का आवाज़ करने की आवाज़ सुनाई देगी ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈಲಿನೊಳಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೆ ಗಾಡಿಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಆವಾಜ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ತದೆ कोई कहता है मैं अटक से आ रहा हूँ 7 टाउन लौटना है ಯಾರೋ ಅದ್ರಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಎಟಪ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಬರ್ಲಾತೀನಿ 7 टाउन खड़े होके अदन अगर स्टेशन मास्टर सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ आजकल तो मेल को रोक कर माल पास करना पड़ता है ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಜನರನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲನ್ನ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತಾನೆ कारण
मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದಂತ ಮಾಲ್ ಕೆಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं आदर सहित ರೈಲ್ವೆಗಳು ಕೂತಂತ ಜನರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಡುದಿಲ್ಲ अरे नाराज भी तो नहीं होता क्या खाकर नाराज होगा ಅವ್ರು ನಾರಾಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಂದು ನಾರಾಜ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಲಕ್ ಸಿಗಬಹುದು ಇನ್ನು अगर शिकायत करना चाहिए तो शिकायत पुस्तिका मांगी ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ದೂರು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಕರಾರು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ದೂರಿನ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತದೆ जब तक शिकायती पुस्तक आएगी ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ದೂರು ಕೊಡುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಬರ್ತದ तब तक रेल चली जाएगी ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೇನು ನಾವು ಯಾವನೇ ದೂರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ದೂರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೂರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 4-5 ತಾಸು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ दूसरे ने कहा मतलब बता ये रहता है मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ मतलब बता ಹೇಳ್ತಾನ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ पूछताछ ಅಂದ್ರೇನು ವಿಚಾರಣೆ पूछताछ ಅಂದ್ರೇನು ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಘರ್ पूछताछ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದವಲ್ಲ ಇದು ನಿತ್ಯ ಕಾರಂತಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ ಘರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದವ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ पूछताछ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು काउंटर ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಅವ ಅಂತಿರ್ತಾನ दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ मतलब ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ लोग बाग भी कैसे सवाल पूछते हैं ಜನರೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಜನರು ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ कोई पूछता है ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ 10 बजे वाली रेल कब आएगी 10 बजे वाली रेल कब आएगी ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂಥ ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋ ರೈಲು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो ಅದಕ್ಕೆ छोटी लाइन ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೈಲ್ವೆದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ಇದ್ದು ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನಂತ छोटी लाइन ಅಂದ್ರೇನು ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಅಂತಿದ್ದು ಮೊದಲು ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಅದಾವ ಅದಕ್ಕೆ छोटी लाइन वाला गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ मीटर ಗೇಜ್ ಇದ್ದು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಕೇಳ್ತಾವ ಮಾನೋ उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಹತ್ರ अपाय एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ದ क्या पूछा ಕೇಳವ ಏನು ಕೇಳ್ದ क्यों भाई साहब बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है ಏನು ಕೇಳ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ದಾರಿ ಯಾಕಡೆ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ मतलब ಹೇಳ್ತಾನ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ लोग बाग भी ऐसे प्रश्न क्या सवाल पूछते हैं ಜನರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ कोई पूछता है 10 बजे वाली गाड़ी कब आता है 10 ಗಂಟೆ ಬರುವಂಥ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी ಇನ್ನು मीटर गेज ಅಥವಾ मीटर गेजದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ लाइन में ಬರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತದೆ मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो ಅವ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಗಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಪಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಬರ್ಲಾಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया पूछा क्यों भाई साहब बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ದ ಏನು ಕೇಳ್ದ क्यों भाई साहब ಏನು ಸಾಹೇಬ್ರ बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ ಯಾಕಡೆ ಅದ ಕೇಳ್ತಾನ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಲಾರ್ದವ ಕೇಳ್ತಾನ
मैंने कहा अವಾಗ लेखक ಹೇಳ್ತಾರ मेरे पास बैठ जाओ लेखक ಹೇಳ್ತಾರ मेरे पास बैठ जाओ लेखक ಹೇಳ್ತಾರ ನೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡು ಕುಳಿತುಕೋ मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था ನಾನು ಸಹಿತ ಇದೇ ತರಹ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ ಈಗ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ರಸ್ತೆದ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಹೇಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಮಾಡಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ लेखक ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೋ मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था ನಾನು ಸಹಿತ ಒಂದು ದಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ एक बार एक सहयात्री ने पूछा ಅಂದ್ರೆ ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ एक बार एक सहयात्री ने पूछा क्यों भाई साहब क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಸಹಯಾತ್ರಿ ಕೇಳ್ದ ಏನು ಕೇಳ್ದ क्यों भाई साहब ಯಾಕಪ್ಪ ಅಣ್ಣ क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं ನೀವು ಅಥವಾ ತಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಆರಕ್ಷಣ ಕರಾಲಿದ್ದೆ ಆರಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೇನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇರ್ತಿತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ತಗೋತಿರೋದಕ್ಕೆ एक बार एक सहयात्री ने पूछा क्यों भाई साहब क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಸಹಯಾತ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನೀ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್ आरक्षण ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ मैंने कहा यह तो सहज बात है ಅವಾಗ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು टिकट आरक्षण ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು सहज ಮಾತೈತಿ आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिर दर्द मोल लेना है ಇವತ್ತಂದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರ್ ದರ್ದ್ ಮೋಲ್ ಲೇನಾ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಇದು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಯಾವಾಗ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಿಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಅದಕ್ಕೆ मैंने कहा यह तो सहज बात है ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೋबर ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾತಿದ್ದೀನಿ आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिर दर्द मोल लेना है ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವೇ ಬೋಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು आप भी अजीब आदमी हो ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ವಿಚಿತ್ರ ಆದ್ಮಿ ಅದಿ ಹೇಳ್ತಾರ आप भी अजीब आदमी हैं ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ ನಾವು ವಿಚಿತ್ರ ಆದ್ಮಿ ಅದಿಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है ತಲೆನೋವು सिर दर्द ಅಂದ್ರೂ ತಲೆನೋವು ಅದಕ್ಕೆ सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है ಅದು ತಲೆನೋವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिर दर्द मोल लेना है ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಅಂದ್ರೇನು ಮೋಲ್ ಲೇನಾ ಹೇ ತಲೆನೋವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಂಗೆ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೇನು ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ आप भी अजीब आदमी हैं ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है ತಲೆನೋವು ಏನದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है आप शान से टिकट जेब में रखते हैं अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाह से कहता है जब टिकट है तो क्या देखना नहीं होता तो देख लेता ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಫ್ತೋ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಡ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತವಿ ಕೈ ಏಕ್ ಸೀಟ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗಾರ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾನ್ ಸೇ ಟಿಕೆಟ್ ಜೇಬ್ ಮೇ ರಕ್ತೆ ಹೇ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕಿಸದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅಕಡ್ಕರ್ ಡಿಬ್ಬೆ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ करते हैं ಆ ಚಕ್ಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಘಮಂಡದಿಂದ ಸೊಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಘಮಂಡ ಸೊಕ್ಕ
डिब्बी ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं ಅವಾಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಚಕ್ಕರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕರ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ आरक्षण ತೆಗೆದು ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತೆಗೆದು ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ वो हिराकत भरी निगाह से कहता है ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಹಿಕಾರತ್ ಅಂದ್ರೇನು ತುಚ್ಛ ಕೀಳತ್ತ ಹಿಕಾರತ್ ತುಚ್ಛ ಅಥವಾ ಕೀಳತ್ತ ಅವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೀಳದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನ ಏನಂತಿರ್ತಾನ जब टिकट है तो क्या देखना टिकट ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾನ नहीं होता तो देख लेता टिकट ಐತಿ ಏನು ನೋಡೋದು टिकट ಇದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದ वह दूसरे यात्री के पास जाता है ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕೋತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಚಕ್ಕರ उसके पास न टिकट है न आरक्षण ಮತ್ತೊಬ್ಬನಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ इशारे में कुछ बात होती है इशारे में कुछ बात होती है ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುವುದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ और उसे वह जहाँ से चाहता है जहाँ तक के लिए चाहता है वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಸೇ ವಹ ಜहाँ से चाहता है ಅವನಿಗೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ जहाँ तक के लिए चाहता है ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ सीट सिग्तिर्तन देखा नहीं आपने रेल के हर डिब्बे पर लिखा है देखा नहीं आपने नोटिरली बात क्या लिखा करो देखा नहीं आपने रेल के हर डिब्बे में लिखा है नोडिरली प्रतियೊಂದು रेलवे डिब्बे ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ भारतीय रेल जनता की संपत्ति इसे सुरक्षित रखिए ಭಾರತ ರೈಲು ಇದು ಜನರ ಸಂಪತ್ತದ ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡ್ರಿ लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है भारतीय रेल कंडक्टर के संपत्ति है ಏನ ಭಾರತೀಯ ರೈಲು ಇದು ಜನರ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು ಚಕ್ಕರ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕರ್ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಸಿಕ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದಂಡ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ಚಕ್ಕರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕಿಸದ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆದು ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಸಂಪತ್ತೈತಿ ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡೀರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಲಾರ್ದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಐತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದು ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದು ಹಿಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಏನು ಹುಡುಗಾತ ಟಿಕೆಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಳ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅವ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಿರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಮುಂದಿನ ನಾಳೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಓಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋರಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅದು